معذرت کے ساتھ شیخ عبدالوحید صاحب مدنی عمری حفظہ اللہ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اسٹیج پہ آئیں اور چند نصائح سے ہم سب لوگ کو محسوس کریں. شیخ عبدالوحید عمری مدنی صاحب حفظہ اللہ. حامدا ومصليا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حضرات، خاص کر کے اس اسکول کے چیئرمین اور اسی طرح جو بھی ٹیچنگ اسٹاف ہے اور اسی طرح ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ اور اسی طرح جتنا بھی اسٹاف ہے اور اسی طرح ہمارے مہمان خصوصی میجر زاہد حسین صاحب اور دوسرے جو بیٹھے ہوئے ہیں، سب کا نام تو میں لے نہیں سکتا اور سب کے لیے میں مشکور ہوں، خاص کر اسکول مینجمنٹ کا جنہوں نے مجھے اس بات کا موقع دیا. میرا جو وقت ہے 10 منٹ کا ٹائم مجھے دیا گیا ہے، تو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 3 آیتیں پڑھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو پڑھا کرتے تھے. یہ خطبہ حاجہ ہے. اللہ کے نبی جب بھی کوئی ایسا مناسبت آتا، اوکیشن آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اور میں پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن اس طرح پڑھا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے. تو میری خواہش ہے کہ ماشاءاللہ جو بچے حافظ ہوئے ہیں، جو طالبات حافظ ہوئے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اور علم عطا فرمائے. میں اسکول مینجمنٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ کسی مشہور قاری کی قرات ان کو سنائیں. مشاری راشد العفاسی ہیں، شیخ علی عبدالرحمن الحذیفی ہیں، محمد ایوب ہیں. یہ سب میرے ٹیچرز ہیں. آپ ان کی قرات ان کو سنائیں تاکہ وہ کاپی کر سکیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ طلباء اور طالبات اسٹوڈنٹس ٹیچر کو کاپی کرتے ہیں. مجھے میرے ایکسپیرینس کے مطابق سوائے 2 اسٹوڈنٹ کے کسی کی قرات اس قابل نہیں لگی کہ میں کہہ سکوں. الحمدللہ اچھی بات، لیکن میں چاہتا ہوں کہ قرآن ایسے تاثیر سے پڑھا جائے کہ قرآن معلوم ہو، سننے والوں کو لگے کہ یہ قرآن ہے. تو ماشاءاللہ جو اتنی ساری محنت ہوئی ہے ان سے میں چاہتا ہوں کہ ان کی قرات پر بھی توجہ دیں. مشہور قراء کی قرات ان کو سکھائیں. تجوید پر توجہ دیں. مجھے نہیں معلوم کہ اسکول میں کیا تجوید بک پڑھائے جاتے ہیں. دکتور ایمن سویدی جن کی التجوید المصور فوٹو کے ساتھ آتی ہے، وہ تجوید کتابیں ہیں، اس پر بچوں کو یہ بنائیں. ایسا ہوتا ہے کہ مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں خاص اسی میں ہوتے ہیں، لیکن یہ جو بچے ہیں 2 ساتھ چلتے ہیں، اکیڈمک اور اسلامک نالج، تو تھوڑا بہت کم سرس ہوتا ہے. پھر بھی میں بہت مشکور ہوں. اور آخر میں جو ہمارے ساتھ طلبہ ہیں سب سے میں کہوں گا، خاص کر پیرنٹ سے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے.
बहुत बड़ी नेमत है। मासफरतिल किरामिल बररा, हाफिज कुरान अल्लाह ताला के फरिश्तों के साथ। लेकिन ये पहली सीढ़ी है। जहाँ तक मेरे ताल्लुक़ से मैं बताऊँ कि इल्म आसानी से हासिल नहीं होता है। उमराबाद में, जामिया दारुस्सलाम उमराबाद में 4 साल हिफ्ज़ का कोर्स, फिर 8 साल आलिम का कोर्स, फिर मदीने मुनव्वरा सऊदी अरबिया में फिर 4 साल एमए बीए का कोर्स, फिर मद्रास यूनिवर्सिटी से एमए का कोर्स। एक लंबी ज़िंदगी हमको लगानी पड़ी। जैसे हमारे डॉक्टर्स हैं जो लंबी ज़िंदगी लगाते हैं, मेजर साहब हैं, हमारे डॉक्टर मुनव्वर साहब हैं, वो डॉक्टर साहब हैं। तो मैं बच्चों से कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको ज़िंदगी में देखनी है। और कुरान ऐसा कलाम है जिसके लिए मेहनत करनी पड़ती है पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को और टीचर्स को। ये बच्चे जो हाफिज हुए हैं आसानी से नहीं हुए हैं। खुद बच्चों ने मेहनत की है, टीचर्स ने मेहनत की है और पेरेंट्स ने भी मेहनत की है। तो इसीलिए उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है, सूरे बकरा उन्होंने हिफ्ज़ कर लिया तो सारे लोगों को दावत दी। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा पूरा हाफिज हो जाए, लेकिन ये ज़रूरी है कि कुरान हिफ्ज़ करे, जितना हो सके हिफ्ज़ करे। तो मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले सारे पेरेंट्स से भी कहूँगा, आप अल्लाह से दुआ करें कि आपके बच्चे को अल्लाह हाफिज बनाए। जिनके बच्चे हाफिज हो चुके हैं उनके हिफ्ज़ की हिफाजत करें। इसीलिए हदीस में बताया गया कि कुरान ये ऊंट की तरह है, कैमल की तरह है। आप उसे रस्सी से बांध कर रखेंगे तो वो रहेगा, अगर आप उसे छोड़ देंगे तो बच्चा कुरान भूल जाएगा। जैसे कल मैंने ट्विटर में एक आदमी के बारे में पढ़ा कि बच्ची की शादी कर दी, लेकिन हर हफ्ता आकर बच्ची का कुरान अब्बा सुनते हैं ताकि बच्ची भूल ना जाए शादी के बाद। तो मैं जितने पेरेंट्स हैं सबसे कहूँगा कि ये जो बच्चे बच्चियाँ हाफिज हो चुकी हैं, हाफिजा हो चुकी हैं, उसके कुरान की हिफाजत करें। शेख अय्यूब जो मदीने के इमाम रहे हैं, दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, हमारे उस्ताद थे। वो कहते थे कि बच्चे को अगर पूरा कुरान अच्छा याद रखना है तो डेली 5 जुज़ रिवीजन करना है। कितना? 5 जुज़ डेली वो रिवाइज करेगा तभी कुरान याद रहे। और सर्टिफिकेट जो हम देते हैं, जब तक 18 टाइम्स यानी शुरू से आखिर तक, सूरतुल बकरा से सूरतुल नास तक खत्म, जब तक 18 बार हाफिज को न सुना दे तब तक सर्टिफिकेट नहीं दी जाती। वरना हमारे पास ऐसे सर्टिफिकेट दे देते हैं, लेकिन कम से कम दौरा बच्चा और बच्ची का, तलबा और तालिबात का 18 टाइम्स होना चाहिए। तो बहरकैफ है, फिर भी हम मशकूर हैं ये ज़माने में जब बच्चे कुरान से दूर हैं। माशाअल्लाह हमारे बच्चे और बच्चियाँ कुरान के हाफिज हैं, बहुत बहुत तारीफ़ के काबिल है। और इसी तरह ये टीचर्स और सारा स्टाफ सब काबिल तारीफ़ है। हमारी दिल से दुआएं हैं इन बच्चों के लिए, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ इन बच्चों को अता फरमाए। मैं सब का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इसका मौका दिया। अल्लाह ताला सब की खिदमत को कबूल फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।